तो आ गए आप स्वागत करूँ तमारू अपनी यूट्यूब चैनल पीडर क्लासेसनी अंदर स्टूडेंट्स रेग्युलर वीडियो मूकવાનો प्रयत्न चालू है पण मूकी सकतो नहीं एना माटे दिलथी सॉरी हवे पूरो ट्राय करीश के रेग्युलर वीडियो आवे। तो स्टूडेंट्स आ वीडियोनी अंदर हूँ तमने विस्थापन प्रक्रिया विषे समझावीश अने तमारे हवे आ चेप्टरनी अंदर एक कंपाउंड विषे भणवानुं छे, एक संयोजन विषे भणवानुं छे जेनुं नाम छे इथेनॉल। यस, इथेनॉल। तमने इथेनॉलना भौतिक गुणधर्मों आवडवा जोईए, रासायनिक गुणधर्मों आवडवा जोईए अने एना उपयोग आवडवा जोईए। जो तमने नथी आवडता तो केम कोनी चिंता करो छो तमे तमे आ विडियोना एंड सुधी बने रहो। हूँ तमने प्रॉमिस आपું છું કે તમને 100% आवड़शे अने याद राखजो इथेनॉल तमारा माटे खूब ज इम्पोर्टન્ટ छे એટલે વિડિયોને એન્ડ સુધી જોજો, નહીં તો પછી તમે કહેતા ના કે સર મને કેમ ના આવડ્યું। તો ચલો વિડિયોની શરૂઆત। સૌથી પહેલા આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા વિશે ભણી લઈએ। तो विस्थापन प्रक्रिया तमे प्रकरण नंबर 1 ની અંદર ભણીને આવ્યા હશો, જેની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ ઓછા ક્રિયાશીલ તત્વને એના સંયોજનમાંથી દૂર કરે તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય। ઓકે, અને વિસ્થાપન એટલે દૂર થાય, દૂર થવું એને વિસ્થાપન કહેવાય। તો જો અહીંયા એવું જ છે। હવે તમારી જોડે અને મારી પાસે અહીંયા આપણે લેવાનું છે કાર્બનનું સંયોજન। तो આપણે કાર્બનનું સંયોજન લીધું છે, એક કાર્બનનું મીથેન। તો આનું એકવાર નામ લખી દઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, આને કહેવામાં આવે મીથેન। અને તમારે આ મીથેનની ક્લોરીન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે। તો જો અહીંયા તમારી પાસે ક્લોરીન છે, ઓકે, તો અહીંયા ક્લોરીન Cl2 છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા Cl પરમાણુ કેટલા છે? 2 છે। હવે યાદ રાખજો, ક્લોરીન છે ને એ વધુ ક્રિયાશીલ કહેવાય, જ્યારે હાઇડ્રોજન એ ઓછો ક્રિયાશીલ કહેવાય। એટલે આ જે તમારો ક્લોરીન છે ને એ તમારા આ હાઇડ્રોજનને દૂર કરી નાખશે અને આ જે છે તમારો Cl એ અહીંયા જોડાઈ જશે અને આ Cl અહીંયા જોડાઈ જશે અને આ હાઇડ્રોજન દૂર થઈ જશે। તો જુઓ તમારી સામે એવું થયું ને, કાર્બન અને 3 હાઇડ્રોજન। તો કાર્બન અને 3 હાઇડ્રોજન, મેં તમને શું કીધું? આ હાઇડ્રોજન દૂર થઈ જશે। આ જે હાઇડ્રોજન છે સ્ટુડન્ટ્સ એ दूर थशे। तो जो हाइड्रोजन दूर थई गयो अने आ Cl जोड़ाई गयो, आई गयो Cl परमाणु थई गयो। ओके, अने हवे जे हाइड्रोजन दूर थयो ए हाइड्रोजन अने आ तमारो बीजो Cl जोड़ाईने बनावी देशे HCl। एकदम आसान प्रक्रिया छे, बधाने आवड़ी जाए कि तमारे एक Cl अहींया मूकवानो અને જે હાઇડ્રોજન દૂર કરો છો એને બીજા Cl સાથે જોઈને HCl બનાવી દેવાનું। તો તમારું અહીંયા હતું મિથેન, તો અહીંયા તમારું બની જશે CH3Cl જેનું નામ છે ક્લોરોમિથેન। તો જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, આ તમારું બની ગયો ક્લોરોમિથેન। ओके, तो अहींया विस्थापन प्रक्रिया थई छे कारण के अहींया Cl ए हाइड्रोजन ने दूर कर्यो छे एटले एने विस्थापन प्रक्रिया कही शकाय। बराबर, अहींया क्लोरीन वधु क्रियाशील छे, हाइड्रोजन ओछो क्रियाशील छे, माटे क्लोरीन ए हाइड्रोजन ने एना संयोजनमांथी दूर करे छे। हवे व्याख्या जोई लो। कार्बन संयोजनमां परीक्षानी अंदर आ रीते प्रश्न पूछाय छे स्टुडन्ट्स, तो तमारे आ रीते ज लखवानुं छे। जुओ, सौथी पहेला पॉइंट मारो विस्थापन प्रक्रिया, त्यार पछी आ व्याख्या लखी दो कि कार्बन संयोजन में रहेला परमाणुने बीजा परमाणु वडे विस्थापन थाय तो ते प्रक्रिया ने विस्थापन प्रक्रिया कहेवाय। कि कार्बन संयोजन होय जेम के मीथेन, एमां रहेलो परमाणु एटले के हाइड्रोजन, बीजा परमाणु एटले के क्लोरीन वडे विस्थापन थाय तो तेने विस्थापन प्रक्रिया कहेवाय। आ तमारे व्याख्या लखवानी, त्यारबाद आ प्रक्रिया। अने एक बात समजी लो, हवे आ जे मैं मुद्दो लख्यो ने आ तमने आवड़ी जाय, अहींया तमने आवड़ी ज जाए। तमारे आने कोई दिवस तैयार ना करवानो होय, आ तो तमारे तमारी रीते लखवानो होय। जुओ तमने समजावो। तो अहींया आपणे कर्युं छुं, तमे समजो स्टुडन्ट्स, आ मुद्दो कोई दिवस तैयार न करशो, तमे तमारी रीते लखी शको छो। विज्ञाननी अंदर पोतानी भाषानी अंदर लखी शकाय एवो रूल छे। तो जुओ अहींया आपणे शुं कर्युं कि मीथेन लीधो अने ए मीथेननी क्लोरीन वायु साथे प्रक्रिया कराई सूर्यप्रकाश की हाजरी में, तो शू बन्यु? क्लोरोमिथेन बने छे। तो तमारे आ रीते लखी शकाय। जो बोलूँ छूँ, मीथेननी क्लोरीन वायु साथे सूर्यप्रकाश की हाजरी में प्रक्रिया करता क्लोरोमिथेन बने छे। तमे ऊधू पण करी शको, चेन्जीस करवाना शब्दों। जोजो
મિથેનની સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ક્લોરીન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા ક્લોરોમિથેન બને છે. આવું તમારે લખી દેવાનું સ્ટુડન્ટ્સ. માત્ર એક એક્ઝામ્પલ લખો તો પણ ચાલે, બીજું લખવું હોય તો તમે મિથેનની જગ્યાએ ઇથેન લખી દો, તો આ સાઈડ બની જશે તમારો ક્લોરો ઇથેન. આ રીતે તમારે પ્રક્રિયા કરવાની છે. સમજી ગયા ને? એકદમ આસાન છે, વધારે લોડ લેવાની જરૂર છે નહીં. ચલો હવે આપણે જોઈએ ઇથેનોલ વિશે વાત. સ્ટુડન્ટ્સ હવે જોઈએ ઇથેનોલના ભૌતિક ગુણધર્મો તેમજ રાસાયણિક ગુણધર્મો. તો જુઓ ઇથેનોલના ભૌતિક ગુણધર્મો. ઇથેનોલ પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, જે ઇથેનોલ હોય, ઇથેનોલ એટલે આલ્કોહોલ, જેને ઇંગ્લિશમાં વાઇન કહેવાય, એ કેવો હોય? ઘન તો હોય ના, પ્રવાહી જોઈએ ને, તો ઇથેનોલ પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે. બીજો, તેનું ગલનબિંદુ 156 K, આ યાદ રાખજો, અને ઉત્કલન બિંદુ 351 કેલ્વિન છે. ગલનબિંદુનો અર્થ તમને ખબર છે ને? ગલનબિંદુનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ ઘન પદાર્થને ગરમ કરતા પ્રવાહી બને, એ જે તાપમાને બને એ તાપમાને શું કહેવામાં આવે? ગલનબિંદુ. અને કોઈ પ્રવાહી હોય, એ પ્રવાહીને ગરમ કરીને વાયુ બને, એ જે તાપમાને બને એ તાપમાને કહેવામાં આવે ઉત્કલન બિંદુ. ઓકે, તો અહીંયા તમારે એવું સમજવાનું કે ઇથેનોલ એ ઘન હોય તો એનો પ્રવાહી કરું તો એનું ગલન બિંદુ કેટલું થઈ જાય? 156. અને ઇથેનોલ પ્રવાહી હોય ને એનું વાયુ કરવામાં આવે તો એ કેટલા? 300 કેલ્વિન, 351 કેલ્વિન જેટલા તાપમાને થઈ શકે. તે પાણીમાં સારી રીતે દ્રાવ્ય થઈ શકે છે. યસ, ઇથેનોલને તમે પાણીમાં નાખો ને તો એ સારી રીતે ઓગળી જાય, એટલે દ્રાવ્ય થઈ શકે છે. તે સારો દ્રાવક છે. હવે દ્રાવક કોને કહેવાય? અમુકને ખબર નહીં હોય તો હું તમને કહી દઉં. દ્રાવક એને કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ કે તમે કોઈ દ્રાવણ બનાવો છો, એ દ્રાવણની અંદર તમે જે ઉમેરો એને દ્રાવ્ય કહેવાય, અને જેમાં ઉમેરો એને શું કહેવાય? દ્રાવક. બીજી ભાષામાં કહું તો કોઈ દ્રાવણ હોય, એ દ્રાવણમાં જેનું પ્રમાણ વધારે હોય ને એને દ્રાવક કહેવાય, અને જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય એને શું કહેવાય? દ્રાવ્ય. એક્ઝામ્પલ તરીકે લીંબુ શરબત હોય તો લીંબુ શરબતમાં પાણી વધારે હોય તો પાણીને દ્રાવક કહીશું, અને જે બીજું આવે ને, મીઠું આવે, ખાંડ આવે, લીંબુનો રસ, એ ઓછું હોય એટલે એને શું કહેવાય? દ્રાવ્ય. તો આ જે ઇથેનોલ છે એ તમારો દ્રાવક તરીકે વપરાય છે. તેને સામાન્ય રીતે આલ્કોહોલ કહે છે. યસ, ઇથેનોલને સામાન્ય રીતે શું કહેવાય? આલ્કોહોલ કહેવાય. આ તમારા ભૌતિક ગુણધર્મો છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ તો આવડી જાય. પણ કોઈ વિદ્યાર્થીને ને ઇથેનોલના રાસાયણિક ગુણધર્મો નથી આવડતા, તો એ એક વખત જોઈ લો તમે. તો જુઓ, એની અંદર છે કે ઇથેનોલની સોડિયમ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. સોડિયમ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા, એનો અર્થ સ્ટુડન્ટ્સ એવું થશે કે તમારે ઇથેનોલ લેવાનો અને એ ઇથેનોલની તમારે સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરાવવાની. ત્યારે શું નિપજ બને છે એ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું. તો જુઓ, સૌ પ્રથમ આપણે ઇથેનોલ લીધો, 2CH3CH2OH 2 મોલ લીધા એટલે 2 હશે. આ તમારી સોડિયમ ધાતુ, એને હું તમને એક ટ્રીક હાથે બનાવીશ. હું તમને જસ્ટ બનાવેલું આપતો નહીં, એને હું તમને ટ્રીક સાથે સમજાવીશ, તમારા માટે સરળ થશે એટલું સરળ કરીશ. તો જુઓ, અહીંયા તમારી એક વાત યાદ રાખવાની સ્ટુડન્ટ્સ, કે તમે એને આટલું તમે જોઈને કોપી લખી દો. 2CH3CH2O, જુઓ એવું ને એવું બેઠું લખી દેવાનું. 2CH3CH2O, 2CH3CH2O, 2CH3CH2O. ઓકે, બસ. હવે તમારે આ હાઇડ્રોજનને કાઢી નાખવાનું અહીંથી, અને આ 2 એને અહીંયા લગાવી દેવાના. એટલે જો અહીંયા N પણ 2 હશે ને અહીંયા પણ 2, એટલે 2 લગાવ્યા એટલે બધું જ 2 થઈ ગયું. એને પણ 2, એને પણ 2, અને પેલું પદાર્થે 2 વખત. હવે બાકી શું રહી ગયું? 2 એટલે H, તો H2. એકદમ ઇઝી છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ એક વાત યાદ રાખો, તમારે ને આ પ્રક્રિયા લખ્યા પછી એની નીચે લખાણ લખવાનું. એ કોઈ દિવસ તૈયાર નહીં કરવાનું, એ તમારી ભાષામાં લખવાનું. હું બોલું છું, તમે જોજો શું થશે. અને બોલવું એ તમારે લખવું હોય તો લખી લેજો. ઇથેનોલની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ બને છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, સમજી ગયા ને? હા. હવે તમારું બીજો લેવાનું છે. બીની અંદર છે કે તમારે ઇથેનોલની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. તો દેખો, તમારી માટે સૌથી પહેલાં ઇથેનોલ લખી દીધું. આ તમારું ઇથેનોલ છે, અહીંયા મેં OH આવશે. તો આ તમારું ઇથેનોલ સાંદ્ર H2SO4 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી છે. 443 કેલ્વિન તાપમાન આપ્યું છે, ગરમી આપી છે. તો અહીંયા હું તમને એક ટ્રીક કહું. તમે આ H ઉઠાવી લો અને અહીંથી OH ને ઉઠાવો તો શું બની જાય? H2O.
હવે જે આ બાકી રહ્યું એવું ને એવું લખો, પણ અહીંયા કાર્બનની સંયોજકતા સમતોલિત થતી નહીં, એટલે તમારે એક બંધ બનાવવો પડશે, એટલે ડબલ બંધ. તો આ જે બન્યું આનું નામ શું કહેવાય? આને કહેવામાં આવે ઇથિન. શું કહેવાય આને? ઇથિન કહેવાય. તો જો આ રીતે તમારું આ થઈ ગયું. હવે આનું લખાણ જોજો. ઇથેનોલની સાંદ્ર H2SO4 સાથે 443 કેલ્વિનની ગરમી આપતા ઇથિન બને છે. આ તમારું લખાણ થશે. અને એક વાત કહું સ્ટુડન્ટ્સ, આ પ્રક્રિયા તમે જોશો ને તો યાદ કરો, અહીંયા જુઓ H2 એટલે પાણી, અહીંયા તમારું પાણી છૂટું પડે છે, એટલા માટે આને કહેવામાં આવે, હું અહીંયા લખું છું, એટલે સ્ટુડન્ટ્સ આને કહેવામાં આવે નિર્જળીકરણ પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયાને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? યાદ રાખજો, નિર્જળીકરણ પ્રક્રિયા. એવું તમારે પૂછે કે નિર્જળીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો જે પ્રક્રિયાની અંદર પાણી છૂટું પડતું હોય, પાણી દૂર થાય, એને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? નિર્જળીકરણ પ્રક્રિયા. પરીક્ષામાં જો તમને પૂછે નિર્જળીકરણ પ્રક્રિયા, તમારે આ પ્રક્રિયા લખવી પડે, એટલું તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એક બીજી વાત, જે તમારું પાણી જે દૂર કરે ને એને શું કહેવાય કહું? નિર્જળીકરણ કરતા. તો અહીંયા સાંદ્ર H2SO4 જ પાણીને દૂર કરે છે, એટલે સાંદ્ર H2SO4 એ આપણો અને તમારો નિર્જળીકરણ કરતા કહેવાશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ તમારું થઈ ગયું. હવે સ્ટુડન્ટ્સ ઇથેનોલના ઉપયોગો જોઈ લઈએ, એ તમારી સામે આવે છે, જોઈ લો. સૌ પ્રથમ એનો ઉપયોગ તમે જુઓ તો એ એવો છે કે ઇથેનોલનો દવાઓ જેવી કે ટિંકચર આયોડિન, કફ સિરપ, દવાઓમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. ઇથેનોલનો ઉપયોગ કઈ થાય ખબર તમને? દવાઓ બનાવવામાં થાય. ટિંકચર આયોડિન હોય, કફ સિરપ જેવી, બરાબર. તેનો બીજો ઉપયોગ જુઓ તમે કે એનો બીજો ઉપયોગ એવો છે સ્ટુડન્ટ્સ કે અંતર જેવા સુગંધિત દ્રવ્ય બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, એ પણ તમારી સામે આવ્યો જુઓ. એનો ત્રીજો ઉપયોગ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે રેક્ટિફાઈડ સ્પિરિટ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ, 3 ઉપયોગ થઈ ગયા, બરાબર. અને ચોથો ઉપયોગ પણ તમારી સામે આવ્યો, બરાબર. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયોની અંદર મેં તમને ટોટલી 2 પોઈન્ટ બનાવ્યા. એક બનાવી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, ત્યારબાદ આપણે ઇથેનોલ વિશે સમજ્યા, ઇથેનોલના ભૌતિક ગુણધર્મો, રાસાયણિક ગુણધર્મો અને એના ઉપયોગો. આઈ હોપ તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હશે. વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકન પણ ઓન કરી દેજો, અને કમેન્ટ દ્વારા જે પણ જણાવવું હોય તમે જણાવી શકો છો. હું તમારી કમેન્ટનો 100% જવાબ આપીશ અને એના આધારે 100% કરીશ. ત્યાં સુધી બેસ્ટ ઓફ લક, તૈયારી કરજો સ્ટુડન્ટ્સ.